Hello students, today we discuss about Williamson synthesis. Today discuss about the Williamson synthesis. Definition of Williamson synthesis. Alkyl halides react with sodium alkoxide to form ethers. Alkyl halides react with sodium alkoxide to form ether. So this is called Williamson synthesis. Then the most important, it follows SN2 mechanism. It follows SN2 mechanism. So example of Williamson synthesis. First we are taken alkyl halides. Alkyl halides general formula is RX. Alkyl halides general formula is RX. React with sodium alkoxide. React with sodium alkoxide. Okay. So here loss of NaX. Here loss of NaX. Okay. To form R bond, O bond, R. So this is called ethers. Plus NaX. This is called ethers. Plus NaX. So RX alkyl halides alkoxide, sodium alkoxide to form ethers. Next example. R is replaced by C2H5 and X is replaced by Cl. Okay. So C2H5Cl plus C2H5ONe. R is replaced by C2H5. R is replaced by C2H5. Again here loss of NaCl. Again here loss of NaCl to form C2H5 O C2H5. C2H5 O C2H5. So this is called diethyl ether. This is called diethyl ether. Okay. This is called diethyl ether. Here loss of NaCl. Here loss of NaCl. Next, this is very most important bits. Objective purpose adutaru. So this is called methyl chloride. React with sodium tertiary butoxide. Sodium tertiary butoxide. Here loss of NaCl. Here again loss of NaCl. NaCl loss in the remaining CH3 is replaced by Na. And Na plus CH3 వస్తుంది. అక్కడ ఏం చేస్తుంది జస్ట్ Na plus CH3 రాస్తాం. ఇప్పుడు ఏద్దామా CH3 బాండ్ C bond CH3 bond CH3 bond O bond CH3. So this is also ether. Methyl. Then the tertiary butyl awesome. Tertiary butyl methyl ether. Tertiary butyl methyl ether. Okay. Next another one. So this is the sodium methoxide. This is the sodium methoxide. So this is the tertiary alkyl halides. Tertiary alkyl halides react with the sodium methoxide. It does not undergo substitution reactions. It undergo elimination reactions. It undergo elimination reactions. Eliminations reaction అయితే అక్కడ మనకి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ CH3OH ఫామ్ అవుతాం. CH3OH plus NaCl CH3OH plus NaCl and ఇక్కడ ఏం ఫామ్ రిమైనింగ్ ఆల్కీన్ ఫామ్ అయింది. HCl లాస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆల్కీన్ ఫామ్ అయింది. అప్పుడే రాసుకున్నాం CH3 బాండ్ C bond CH3 double bond CH2 form. So this is called alkene form. Okay, methyl chloride తీసుకుంటేనేమో ether form అయింది. ఇక్కడ సోడియం మిథాక్సైడ్ తీసుకుంటేనేమో ఆల్కీన్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏమైతే మా విలియమ్సన్ సింథసిస్. దిస్ ఈస్ నాట్ విలియమ్సన్ సింథసిస్. ఇక్కడ హియర్ లాస్ ఆఫ్ HCl. So that's why undergo elimination reactions. Okay. Next another one example. Again here loss of NaCl. Again here loss of NaCl. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అయితే ఇక్కడ మనకి NaCl లాస్ అయితే ఇక్కడ మనకి సేమ్ Na is replaced by CH3.
Na is replaced by CH3. అప్పుడే రాసుకున్న అక్కడ మనకి OCH3 ఫామ్ అయింది ప్లస్ NaCl. OCH3 plus NaCl. So this is called anisole. This is called anisole or methoxybenzene. Methoxybenzene. Anisole or methoxybenzene. So this is reaction is not possible. No reaction. This is no reaction. Why? Chlorobenzene. Chlorobenzene తీసుకున్నాం కదా C కి క్లోరిన్ కి మనకి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది. C కి క్లోరిన్ కి మనకి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ ఉంది. పార్షియల్ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి డస్ నాట్ రీప్లేస్ Cl. కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది హియర్ నో రియాక్షన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మెయిన్స్ బిట్స్ లో అడుగుతాడమ్మా. ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. సో ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ గ్రేటర్ దాన్, సెకండరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ గ్రేటర్ దాన్, టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావాలా, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్? ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ అంటే మనకి కార్బన్ కి అటాచ్ అయిన క్లోరిన్, ఈ కార్బన్ కి ఒకటే కార్బన్ ఉంది అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. హాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ కి ఒక కార్బన్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. 2 కార్బన్స్ ఉంటే సెకండరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్, 3 కార్బన్స్ ఉంటే టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. హాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ కి 1 కార్బన్ ఉంటేనేమో ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్, 2 కార్బన్స్ ఉంటే సెకండరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్, 3 కార్బన్స్ ఉంటే టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే సిమెట్రికల్ ఈథర్స్ అండ్ అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం సిమెట్రికల్ ఈథర్స్ అండ్ అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సిమెట్రికల్ ఈథర్ అంటే ఇక్కడ మనకి కార్బన్ సేమ్ ఉంటాయి. 2 కార్బన్ సేమ్ ఉంటే సిమెట్రికల్ ఈథర్. 1 కార్బన్ 2 కార్బన్ 3 కార్బన్ సిమెట్రికల్ ఈథర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ 2 కార్బన్ 1 కార్బన్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్. ఓకే. నెక్స్ట్ దీనిలో లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్ అండ్ ఆర్లు వచ్చేసి మనకి బోత్ ఆర్ ఫినైల్ అంటే బెంజిన్ రింగ్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఫినైల్ ఇలా రింగ్ ఉంది అనుకోండి, నాట్ పాసిబుల్ విలియమ్సన్ సింథసిస్. ఓకేనా, నాట్ పాసిబుల్ విలియమ్సన్ సింథసిస్. ఓకేనా, బోత్ ఆర్ అండ్ ఆర్ ఫినైల్ రింగ్ ఉంటే దట్ ఈస్ అండర్గో విలియమ్సన్ సింథసిస్. నెక్స్ట్ టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ ఉన్న నాట్ పాసిబుల్ అమ్మ. టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ ఉన్న నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ వెనైల్ గ్రూప్ ఉన్న నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనా, బోత్ కండిషన్స్ ఆర్ ప్లేస్ లో ఫినైల్ రింగ్ పెట్టినా కానీ, టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ ఉన్నా కానీ, వెనైల్ రింగ్ ఉన్నా కానీ విలియమ్సన్ సింథసిస్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చెయ్యి ఒక్కటే కనపడుతుంది.